ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਸ ਪੇਟ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। आमीन सुम्मा आमीन। और साड़ी दिलों दुआ है कि अल्लाह पाक जिन्हें मेरे भैन भरावां को घर नहीं, अल्लाह पाक उन्होंने अपने खजाने च अता करे। अल्लाह पाक उन्होंने अपना घर दे, अपने घर वर्गी रीस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से भी ठीक। अल्लाह पाक सन खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दम लोग कर दें जी स्टार्ट। और अज जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी की गल है नाले कि मेरा जो बाहर किचन वो जो ना प्लस्तर हो रहा वा तो नाले साडा गेट भी लगन दिया वा, यानी कि बरांडे का दरवाज़ा तो इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा कि उत्थे जाके ना जिद्दे दरवाज़ा लग जाए ना खुश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। साडे किचन दे विच फर्श लगना शुरू हो गया जी। ये हुण पहले असीं सीमेंट ते रेत बजरी पा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਰੂ कसना जी ताकि ये प्लेन हो जाए, मजबूत हो जाए। बजरी पाने का मकसद ये है जी कि फर्श जो है ना वो 8-10 साल किते जावे ही ना। इदा ही है ना पा? हाँ जी, हाँ जी। किस तो ज़्यादा टाइम चल जाऊँ? टाइम ज़्यादा चल जाए। बजरी का असल मकसद ये नहीं थल्लों तय जी इकल्ला नीरू जो उन्हें फड़ना नहीं है थल्लों। हाँ, क्योंकि देर बाद पहलों ईटां लाइयां सादियां ईटां लाइयां। बजरी जी बजरी एक तय फड़ लू, तय फड़ लो। आओ मिसाला साडा जी बनया है, देखो ये असीं पा रहे हैं। लो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बजरी साड़ी पै गई तो पट्टी दे नाल इक्को जी हो रही है। चलो ये भी शुक्र है कि जो आप रंग रूंग किया ना ये थले थले खराब होया, इनू ते कर लेंदा पास। एक बार ये वैना कोट अपन मारना ही पैना है। वो रंग में रखा होया भाई, इन्ना क रंग पिया। हाँ, इन्ना क रंग पिया, इन्ना एक रंग पिया वा। माशाअल्लाह जी है, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता भाई। जो ये रंग होने ना है तो मैं कहना कि क्या पुराने वक्त की यादां ताज़ा हो जानियां। वो जन्नत गुल आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं यब्बा यब्बा आ जा माशाल्लाह जी। नीरू जड़ा जी साडा लग गया, देखो भैया इत्थों नीरू सही नहीं लग्या। अच्छा सैट होना बाद अजे सैट होना इहदे विच वड़ना है साइडां तो जितनी जा पड़दा ना। हां, विच वड़ के इहनूं तैयार करना आपा। अच्छा अच्छा, विच वड़ना ते नाले जी असीं जेड़ा खुरा है ना जी ये वड्डा कर लैण गए हैं। क्यों भाई ठीक है ना? कित्थे तक करना हुण? इत्थे दी कर आपा थोड़ा इत्थे तक करन ताकि जी इस खुरे दे विच अगे छोटा सी ना, इहदे विच एक कंबल चादर खेस बंदा चुक के लंबा पा के सौखा होके धो लैंदा। की ख्याल है? सही है। हाँ, इदा लंबा हो जाओ जिदा मर्जी इत्थे मशीन भी इत्थे रखी जा सकदी है। हाँ, कपड़े धोने मशीन भी इत्थे रखी जा सकदी, लेकिन इत्थे धुप्प होनी उत्ते रखांगे छावें। जिवें कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली नाल शेयर कीता सी ना, साडा पहले जी आ प्लस्तर होना किचन, उस तो बाद जिसी गेट दा फ्रंट प्लस्तर करना ते इस जी असीं हुण नीरू नहीं ला रहे, इत्थे जी असीं बजरी ते सीमेंट पा रहे हैं। नीरू लाया तो धुप्प च सारा फट जाना ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ चीज़ है ना ये मजबूत हो जाएगी, फटेगी नहीं। स्टार्ट। और माशाल्लाह जी जन्नत गुल ने आज न्यू ड्रेस पहनी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। माशाल्लाह जी जन्नत गुल ਨੂੰ नवा सूट गिफ्ट आया जी। ਇਹ ਥੋਰ ਤੇ ਇਹ ਜन्नत की आंटी ने भेजा सिलाई करके। ਹਾਂ, ਜन्नत ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੀ ਜन्नत ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ जन्नत ਦੇ ਸੂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਠੰਡਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੈ। नहीं कॉटन लोन है। हाँ लोन, हाँ लोन है। काटन साटन आउनी। हाँ जी। ते
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਪਏ ਬਿਸਤਰੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਹਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਵੜਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਤੋਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੈਸਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਮਲ ਬਦਲਾ ਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਚਮਕਾ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਮੁਕੱਦਸ ਨਵੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਆਣਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਹੋ ਪਿਆ ਲਿਆ ਪੇਟੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੇਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟਰੰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਟਰੰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਆ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਪਾਉਣਾ ਅਸਲ ਸੋਟੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਐ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸੋਸ ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਾੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਲਰ ਦਰਸਨਾ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗੀਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾਲੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਮਕਦਾਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਇੱਧੇ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਾਬ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਬਣਨੇ
ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਤੇ ਪੜੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਵਾਏ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬਾ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆ 12.5 12.5 ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 11 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 11 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੋਰੀ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਸ? ਪੇਟੀ, ਅਲਮਾਰੀ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਲੋਹਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੀ 4 ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 4 ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੌਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸਟਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਖਰੇਗਾ, ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਕਚਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਹ ਮੰਜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਪਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਆਣਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਟ ਵੈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਵੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕੱਦਸ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 2-4 ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਚਾਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਪੰਖਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। आमीन सुम्मा आमीन। और साड़ी दिलों दुआ है कि अल्लाह पाक जिन्हें मेरे भैन भरावां को घर नहीं अल्लाह पाक उन्होंने अपने
ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੀ ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਸਟ ਕਰੀਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਿਲਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਖਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ।